So, uh, welcome friends. Today is the last topic in the third unit, transistor and its characteristics. Uh, in the last few lectures, uh, we have studied what is transistor, what are the types of transistors. There are two types of transistors, PNP transistor and NPN transistor. Then we studied the characteristics of the transistor. We also studied the different configurations of the transistor, how the transistor is used in a circuit. So depending upon the which terminal is made common, there are three configurations: common base configuration, common collector configuration, and common emitter configuration. Now we have seen the characteristics of the transistor also, input characteristics as well as output characteristics. So the input characteristics of the transistor are similar to the ordinary diode. That means similar to the ordinary diode, the current will not flow as long as the applied voltage is less than the knee voltage or threshold voltage of the diode. And when the applied voltage is increased beyond knee voltage or threshold voltage, the current through the diode increases. So similarly, in the input characteristics, the base emitter junction is a forward bias, so it acts as a diode, and therefore the characteristics are similar to the ordinary diode. But the output characteristics are quite different, and we have seen how to draw the output characteristics of the transistor. So we have also seen the circuit required to draw the output characteristics. So output characteristics is nothing but the curve between the collector current and collector to emitter voltage when base voltage is kept constant or base current is kept constant. So we have obtained the different curves for different base currents, and we plotted these values on a graph, and the nature of the graph we have depicted in the last slides. I will show that graph again here. Now then we studied how to draw a load line, DC load line. So the load line is the line drawn on the output characteristics of the transistor, which gives the values of IC and VC, for particular value of base current. So for any value of VC, what is the collector current, or for any value of collector current, what is the corresponding collector to emitter voltage. So this can be depicted from the output characteristics, that is from the load line. So to draw a line, we require at least 2 points. And therefore we have seen how to draw the DC load line on the output characteristics of the transistor. And for that we analyzed the circuit. And so these are the output characteristics of the transistor. Now this output characteristics has got three regions. So the region which is here, this region, I am telling this region, it is called as the saturation region. So this is the saturation region. Beyond this red line, it is the saturation region, and below this IB is equal to 0, it is the cutoff region. So this is cutoff region. So in the cutoff region, the base current is 0, therefore collector current is also approximately 0, and the transistor is in the off state or in the cutoff state. Now when the collector current is maximum, it is called as the saturation region.
and this region above IB is equal to 0 to IB is equal to above IB 0, this region is called as the active region. So in the active region the transistor works, that means it acts as an amplifier. But in saturation region it acts as a closed switch, and in cutoff region it acts as a open switch. ज्याला ट्रान्झिस्टरचा कलेक्टर करंट 0 असेल, so it is called as the cutoff. It is called as cutoff, means transistor is off. And when the collector current is maximum flow असेल तर कलेक्टर टू एमिटर व्होल्टेज त्यावेळेला काय असेल, 0 असेल. कलेक्टर टू एमिटर व्होल्टेज इज 0, आणि त्यावेळेला दिस ट्रान्झिस्टर ऍक्ट एज ए क्लोज स्विच because the current is flowing through the device. So when the collector current flows through the device, it is called as a saturation, working in a saturation. And when the collector current is 0, the transistor is set in the cutoff region. So using so on this output characteristics, we draw a line, this AB line. It is called as the load line. So load line is the line drawn on the output characteristics such that the points denotes the cutoff voltage and the saturation current. Cutoff voltage and saturation current. So the coordinates of A and B can be found out using this circuit. We have yesterday seen. So the applied voltage VCC here, this is the VCC is equal to collector to emitter VC plus voltage drop across this resistance RC. So voltage drop across this resistance RC is equal to IC into RC. So according to Kirchhoff's voltage law for this closed circuit, हे जे reason आहे, हे जे closed circuit आहे, त्यासाठी आपल्याला VCC is equal to VCE plus IC RC ही इक्वेशन मिळेल आपल्याला. VCC is equal to VCE plus IC RC. So VC is equal to हे इक्वेशन आपण हे केलं, VCC minus ICRC. So आता VCC काय, it is the source voltage. आपण voltage apply केलेलं आहे, it is power supply. So it is constant. हा VCC काय constant आहे. आणि RC is the collector resistance, तो पण काय constant. आणि it is the first degree equation. हे इक्वेशन कसलं आहे, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन आहे, म्हणजे y is equal to mx plus c. बरोबर. पण y is equal to mx plus c याच्याशी जर आपण इफ यू कंपेअर दिस इक्वेशन विथ y is equal to mx plus c, तर इथे m काय दिसेल, m इज मायनस IC, म्हणजे स्लोप इज मायनस IC. बरोबर, स्लोप इज निगेटिव्ह. आणि म्हणून आपल्याला ती जी लाईन दिसते आपल्याला आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्सवर जी आपण लाईन ड्रॉ केलेली आहे, तर तिचा स्लोप काय दिसतोय या ठिकाणी, निगेटिव्ह दिसतोय. राईट. सो आता आपल्याला मॅक्झिमम कलेक्टर टू एमिटर व्होल्टेज किती असू शकतं, तर द कलेक्टर एमिटर व्होल्टेज इज मॅक्झिमम वेन द कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू 0. बरोबर. मग IC इज इक्वल टू 0 आपण पुट केला तर VC इज इक्वल टू काय आला, VCC आला. म्हणजे आपल्याला पहिला जो पॉइंट आहे ए पॉइंट, त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय मिळाले. सो दिस इज IC इज इक्वल टू 0, हा IC इज इक्वल टू 0, आणि VCC इज इक्वल टू VCE, VC इज इक्वल टू VCC. म्हणजे याचे जे कोऑर्डिनेट्स ए चे काय आले, एक्स VC म्हणजे VCC, 0, VCC, 0 हे आपल्याला कोऑर्डिनेट्स मिळाले ए चे. नंतर बी पॉइंट केव्हा मिळेल आपल्याला, वेन VC इज इक्वल टू 0. वेन VC इज इक्वल टू 0 म्हणजे IC इज मॅक्झिमम वेन VC इज इक्वल टू 0. मग आता आपण the collector current IC becomes maximum when the collector emitter voltage is 0. Again using the equation 1, so VC is equal to 0, so is equal to VCC minus ICRC, so IC is equal to VCC upon RC. म्हणजे this gives the coordinates of the point B. So आपल्याला B या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स मिळाले. काय मिळाले कोऑर्डिनेट्स, x is 0 आणि y is VCC upon RC. तर याचे कोऑर्डिनेट्स, B चे कोऑर्डिनेट्स काय आले, 0, VCC upon RC, आणि A चे कोऑर्डिनेट्स काय मिळाले आपल्याला, VCC, 0, VCC, 0, कारण मॅक्झिमम कलेक्टर टू एमिटर व्होल्टेज किती, VCC आहे. बरोबर. सो दिस लाईन ड्रॉन ऑन द आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रान्झिस्टर, इट इज कॉल्ड एज लोड लाईन. आता ही जी लाईन आहे, इट इज नोन एज
लोड लाईन. आता ही जी लोड लाईन आहे इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन IC अँड VCC. IC अँड VC, नॉट VCC, IC अँड VCC. म्हणजे कुठल्या पॉइंटला आपण कुठेही पॉइंट सिलेक्ट केला या लाईनवर तर आपल्याला कॉरस्पॉन्डिंग VC मिळेल आणि त्या पॉइंटला कॉरस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट किती असेल ते मिळेल. बरोबर. सो बाय चुजिंग द प्रॉपर व्हॅल्यूज ऑफ RC अँड RS, आपण ह्या RC आणि RS च्या प्रॉपर व्हॅल्यू आपण चूज करून आपण IC आणि VCC फिक्स करू शकतो. वी कॅन फिक्स व्हॅल्यू ऑफ IC अँड VC. म्हणजे VC किती असेल आणि IC किती असेल हे आपण या ठिकाणी आपण फिक्स करू शकतो बाय चुजिंग द प्रॉपर व्हॅल्यू ऑफ IC अँड RS. म्हणजे बेसचा रेजिस्टन्स किंवा नेटवर्क रेजिस्टिव्ह नेटवर्क वापरून आपण ह्या व्हॅल्यूज आपण फिक्स करू शकतो. मग हा जो पॉइंट आपण फिक्स करणार या ठिकाणी, सो दिस इज कॉल्ड एज द क्यू पॉइंट. दिस इज कॉल्ड एज क्यू पॉइंट अँड टुडेज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द क्यू पॉइंट, किंवा त्याला आपण म्हणतोय ऑपरेटिंग पॉइंट. सो टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ऑपरेटिंग पॉइंट इन ए ट्रान्झिस्टर. सो व्हॉट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट? आता त्याच्या नावावरून लक्षात येईल तुमचं की ऑपरेटिंग पॉइंट की द ट्रान्झिस्टर इज ऑपरेटेड अबाउट दॅट पॉइंट. ट्रान्झिस्टर इज ऑपरेटेड अबाउट दॅट पॉइंट म्हणून त्याला काय नाव दिलेलं? ऑपरेटिंग पॉइंट ऑर क्यू पॉइंट असं पण नाव दिलेलं. सो त्याची डेफिनेशन काय आहे? द पॉइंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द व्हॅल्यूज ऑफ IC म्हणजे कलेक्टर करंट ऑर VC collector to emitter voltage when no signal is given to the input is known as operating point or Q point of the transistor. So to fix the value of IC and VC, to fix the value of IC and VC, here the point which gives the value of IC and VC when no signal is applied. आपण signal apply केलेलं नाही म्हणजे we are in the circuit there are only DC conditions. In the circuit there are only DC conditions. We are not applying the input signal. अशा वेळेला आपल्याला IC आणि VC चे जे व्हॅल्यूज आपण फिक्स करणार आहेत that values gives the operating point, that is called as the operating point. So the point which is obtained from the values of IC म्हणजे collector current or VC म्हणजे collector to emitter voltage when no signal is given to the input is known as the operating point. त्याला काय म्हणतात? Q point. आता इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट बिकॉज आता याला ऑपरेटिंग पॉइंट का म्हणतात? कारण व्हेरिएशन ऑफ IC आणि VC टेक प्लेस अराउंड दिस पॉइंट वेन सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट. इथे थोडं चुकलंय माझं लिहिताना, नो शब्द नको पाहिजे इथे. वेन सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट. बरोबर. आता आपल्याला माहिती आहे की ट्रान्झिस्टर इज यूज फॉर एम्प्लिफिकेशन. ट्रान्झिस्टर यूज फॉर एम्प्लिफिकेशन. आता एम्प्लिफिकेशन म्हणजे सिग्नल, आता AC सिग्नल्स असतो. AC सिग्नलचा काय असतं? एक पॉझिटिव्ह साईडला पण सिग्नल असतो आणि निगेटिव्ह साईडला पण सिग्नल असतो. समजा ही रेफरन्स लाईन आहे. सो द सिग्नल इज अबोव अँड सिग्नल इज बिलो दिस रेफरन्स लाईन. बरोबर. याला आपण ग्राउंड लाईन म्हणूया किंवा रेफरन्स लाईन म्हणूया. बरोबर. सो जनरली द सिग्नल्स आर सिनोसायडल. जनरली सिग्नल्स आर सिनोसायडल म्हणजे one half lies in the upper part and one half lies in the lower part. So आपण त्याला म्हणतो पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अँड निगेटिव्ह हाफ सायकल. सो दिस बोथ हाफ शुड बी इक्वली एम्प्लिफाईड. जर हे दोघं हाफ आपल्याला इक्वली एम्प्लिफाय करून घ्यायचे असतील तर ऑपरेटिंग पॉइंट जो आहे तो आपल्याला या मिडलला पाहिजे. ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी ॲट द मिडल सो दॅट द व्हेरिएशन इन IC अँड VC विल टेक प्लेस अबाउट दिस पॉइंट. बरोबर. म्हणजे IC किंवा VC या पॉइंटच्या भोवती आपल्याला ते स्विंग होईल. बरोबर. सो इट विल स्विंग अबाउट दिस पॉइंट. बरोबर. सो इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट बिकॉज व्हेरिएशन ऑफ IC म्हणजे कलेक्टर करंट आणि कलेक्टर टू एमिटर व्होल्टेज टेक प्लेस अराउंड दिस पॉइंट व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड टू एज द इनपुट. म्हणजे जेव्हा आपण सिग्नल अप्लाय करणार तर व्हेरिएशन इन IC आणि VC कुठे होईल? ते या पॉइंटच्या अप अँड डाऊन साइडला. बरोबर. अराउंड दिस पॉइंट. सो इट विल बी अप अँड डाऊन लाईक दिस. सो बिकॉज इट इज द सिनोसायडल सिग्नल, साइन वेव इज देअर. दिस ऑपरेटिंग पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड क्युसेंट पॉइंट की त्याला सायलेंट पॉइंट पण म्हणतात किंवा सिम्पली क्यू पॉइंट बिकॉज इट इज ए पॉइंट ऑन IC VC कॅरेक्टरिस्टिक्स
when the transistor is silent. आता त्याला सायलेंट का म्हणतो आपण, कारण ट्रान्झिस्टर इज वी आर fixing the values of IC and VC when no signal is applied. म्हणजे ट्रान्झिस्टर इज इन सायलेंट, आपण सिग्नल कुठलाही अप्लाय केलेला नाहीये. अशा वेळेला IC आणि VC च्या ज्या व्हॅल्यूज आपण फिक्स करणार आहे, बरोबर, तर त्याला म्हणून त्याला म्हणतात क्यू पॉइंट किंवा सायलेंट पॉइंट. नो इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द सर्किट. So this operating point can be easily obtained by the DC load line. The DC load line is explained we have in the last slides. So to determine the operating point of a particular base, so to determine the operating point for a particular base circuit current IB, so according to the load line condition, let OA is equal to VC is equal to VCC. आपण ते coordinates बघितले, A चे coordinates काय होते, OA is equal to VCC आणि OB म्हणजे IC म्हणजे VCC upon RC. आपण काय केलं, या दोन पॉइंट्स घेऊन आपण we have drawn the load line. आणि नंतर the point Q is the operating point where the DC load line intersects the base current IB at the output characteristic curve in the absence of the input signal. आता बघा, आता आपल्याला ही समजा हा समजा आपल्याला एक कर्व मिळालेला आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रान्झिस्टर आहे फॉर IB इज इक्वल टू समथिंग. हा IB इज इक्वल टू समथिंग आहे, बरोबर. आणि आपण ही DC लोड लाईन काढली, आपण ही DC लोड लाईन काढली. तर आपण ही DC लोड लाईन काढल्यानंतर हा DC लोड लाईन इंटरसेक्ट दिस कर्व ऍट पॉइंट Q. आता हा Q या पॉइंटला ही कर्व काय झाली, इंटरसेक्ट झाली, बरोबर. म्हणजे आता हा D आणि C हे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत, हा C आपल्याला काय देतो, द व्हॅल्यू ऑफ VC, आणि D काय देतो आपल्याला, द व्हॅल्यू ऑफ IC. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस Q आर D, C and D. कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर C D, बरोबर. मग C इज इक्वल टू VC आणि D इज इक्वल टू IC. सो VCE, IC, this gives the operating point. So the value of this Q is fixed by the external circuit, the resistance is connected in the biasing network, bro. The position of the Q point depends upon the application of the transistor, बरोबर. आता हा Q point आपण इथे घेतलेला आहे, बरोबर. आता ज्यावेळेला आपल्याला ट्रान्झिस्टर, if you want to use the transistor as an amplifier, then the Q point is selected at the center of the DC load line. But if the transistor, if you want to use the transistor as a switch, and if you want to it is in the cutoff region, or if it is used as in a saturation region, the position of the Q point will change. So let us see how the position of the Q point will change. So the position of the Q point depends upon the application of the transistor, बरोबर. आता if the transistor is used as a switch, आपल्याला जर समजा ट्रान्झिस्टर आपल्याला स्विच म्हणून यूज करायचं आहे. स्विच म्हणजे आपल्याला माहिती आहे स्विचचं काम काय असं, ऑन अँड ऑफ, बरोबर. आयदर इट इज ऑन और आयदर इट इज ऑफ. ज्यावेळेला स्विच ऑफ असेल, नो करंट विल फ्लो, अँड व्हेन द स्विच इज ऑन, द करंट विल फ्लो. एवढं लक्षात घ्या. सो हा जो क्यू पॉइंट आहे, इट इज, मी फक्त एक सिंगल कव्हर घेतलेला आहे. तुम्ही याच्यावर पण आपण हा क्यू पॉइंट तुम्ही इथे सिलेक्ट करू शकतात, इथे सिलेक्ट करू शकतात, कुठेही सिलेक्ट करू शकतात, बरोबर. सो आता हा जो क्यू पॉइंट आहे, हा क्यू पॉइंट काय दाखवतो आपल्याला, की म्हणजे हा बेस करंट आणि जिथे इंटरसेक्ट करेल त्या ठिकाणी आपण तो क्यू पॉइंट सिलेक्ट करू शकतो. आता क्यू पॉइंट कुठे सिलेक्ट, समजा ए पॉइंटला घ्यायचा का बी पॉइंटला घ्यायचा का सेंटरला घ्यायचा का या कुठल्या पॉइंटला घ्यायचा, इट डिपेंड्स अपॉन द ऍप्लिकेशन. म्हणजे तुम्हाला ट्रान्झिस्टर कशा पद्धतीने यूज करायचं आहे त्याच्यावर ते डिपेंड्स करतं, बरोबर. म्हणून इथे असं म्हटलंय की the position of the Q point depends upon the application of the transistor. If the transistor is used as a switch, then for open switch, आता आपल्याला माहिती आहे स्विच म्हणजे बटन, बरोबर. जर आपल्याला ट्रान्झिस्टर एक स्विच म्हणून वापरायचं असेल तर ओपन स्विच आपल्याला करायचं, म्हणजे ओपन स्विच म्हणजे नो करंट इज फ्लोइंग. ओपन स्विच म्हणजे नो करंट इज फ्लोइंग. द क्यू पॉइंट इज इन द कट ऑफ रिजन. म्हणजे हा जो क्यू पॉइंट आहे, हा ए या ठिकाणी जर आणला आपण, म्हणजे ए या ठिकाणी जर आपण हा क्यू पॉइंट सिलेक्ट केला तर ट्रान्झिस्टर काय ऍक्ट होईल, आपल्याला ट्रान्झिस्टर विल ऍक्ट ॲज ए स्विच अँड इट विल बी इन द कट ऑफ रिजन. म्हणजे तो ओपन स्विच, इट विल बी इन द ओपन स्विच.
आणि फॉर क्लोज स्विच, समजा आपल्याला ट्रान्झिस्टर क्लोज स्विच साठी वापरायचा आहे, म्हणजे करंट आपल्याला फ्लो करायचा आहे, बरोबर. तर मग हा जो क्यू पॉईंट आहे, हा बी या पॉईंटला आपल्याला सिलेक्ट करावा लागेल, बरोबर. म्हणजे बी या पॉईंटला कलेक्टर टू एमिटर व्होल्टेज 0 होऊन जाईल आणि कलेक्टर करंट काय होऊन जाईल, मॅक्झिमम. कलेक्टर करंट इज मॅक्झिमम. That means the transistor the current is flowing through the transistor. So transistor is acting as a closed switch. Right. जसं बटन स्विच ऑन केलं तर करंट फ्लो होतो, स्विच ऑफ केलं तर करंट फ्लो होत नाही, बरोबर. म्हणजे करंट इज 0. When switch is on, current is flowing. When switch is off, 0 current. तसं when the Q point is at point A, no current is flowing through the transistor and the transistor is said to be cut off. And when the Q point is at point B, then the transistor is in saturation. That means maximum current is flowing through the transistor and collector emitter voltage is 0. So this at point B, if the Q is selected at point B, the transistor acts as a closed switch. Transistor काय होत आहे, तर it acts as a closed switch. आणि जर आपल्याला ट्रान्झिस्टर, if you want to use the transistor as an amplifier, जर आपल्याला एम्प्लिफायर म्हणून ट्रान्झिस्टर यूज करायचा असेल, तर युअर क्यू पॉइंट, दिस क्यू पॉइंट मस्ट बी सिलेक्टेड इन द मिडल ऑफ द लाईन. म्हणजे ह्या लाईनच्या मिडल मध्ये हा क्यू पॉइंट कुठेतरी असला पाहिजे. सो फॉर एम्प्लिफायर दिस क्यू पॉइंट should be in the middle of the line for the transistor which operates as an amplifier. म्हणजे काय होईल की आपला जो सिग्नल आहे तो या पॉइंटच्या अवतीभोवती तो, so the signal will swing above and below this point, बरोबर आहे, above and below this point. So the signal will be equally amplified above and below this point, and therefore when the transistor is used as an amplifier, the Q point is selected at the middle of the DC load line. So आपण त्या डायग्राम मध्ये मी एकच कर्व दाखवला होता. आपण समजा हा क्यू पॉइंट इथे न घेता हा इथे जर घेतला आपण, सपोज द क्यू पॉइंट इज सिलेक्टेड हियर, तर इट विल ऍक्ट एज ए एम्प्लिफायर. सो आता या ठिकाणी हा एम्प्लिफायर आहे, कारण आपला कलेक्टर करंट जो आहे तो इथून इथपर्यंत व्हेरी होऊ शकतो किंवा इथून इथपर्यंत व्हेरी होऊ शकतो, राईट. So above and below the IC can be varied equally. So both the half cycles will be equally amplified when the operating point or Q point is selected at the center of the DC load line. So this is all about the transistor. आपण बऱ्याचशा गोष्टी या ठिकाणी लर्न केलेल्या आहेत. ट्रान्झिस्टर कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितल्या, कॉमन एमिटर कॅरेक्टरिस्टिक्स, अदर कॅरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टंट नाही आहेत. तर so this is all about the transistor and its applications. So this unit is almost complete in all respect. So if you have any questions, you may raise your hands. You can ask me the questions, or if you have any doubts. So what we learned in this unit, आपण काय शिकलो या चॅप्टर मध्ये, बघा काय काय गोष्टी आपण घेतल्या. आपण बघितलं की व्हॉट इज ट्रान्झिस्टर, ट्रान्झिस्टरचे फायदे, ऍडव्हांटेजेस ऑफ ट्रान्झिस्टर बघितले आपण. नंतर why it is called transistor. Then there are two types of transistor, NPN transistor, PNP transistor. त्यांचे symbols लक्षात ठेवा. Remember the symbols of this. This is the symbol and there is a arrowhead on the emitter. Emitter चे टर्मिनल असतो त्याच्यावर एरो असतो, आणि एरो जर पॉइंटिंग आउटवर्ड असेल तर इट इज द NPN ट्रान्झिस्टर, आणि जर एरो हा पॉइंटिंग इनवर्ड असेल तर इट इज अ PNP transistor. Right. So this is the NPN transistor, and arrowhead denotes the direction of conventional current flow. म्हणजे आपल्याला साधारणतः करंट कुठल्या दिशेने फ्लो होतोय, दॅट इज शोन बाय दिस एरो. तर आपण NPN ट्रान्झिस्टर बघितला, PNP ट्रान्झिस्टर बघितला, त्यांचे कन्स्ट्रक्शन बघितले,
सिम्बॉल बघितले त्यांचे डिफरंट रिजन्स. ट्रान्झिस्टर हॅज गॉट 2 जंक्शन्स J1 अँड J2. नंतर एमिटरची विड्थ किती असते, बेसची विड्थ किती असते, कलेक्टरची विड्थ किती असते, एव्हरीथिंग वी हॅव सीन. बरोबर. नंतर डॉपिंग लेवल्स आपण त्यांच्या बघितल्या. नंतर ट्रान्झिस्टर बायझिंग काय असतं, वाय बायझिंग इज नीडेड, दिस इज ऑल्सो वी हॅव सीन. देन द ऑपरेशन ऑफ NPN ट्रान्झिस्टर, आपण NPN ट्रान्झिस्टरचं वर्किंग बघितलं, त्याचप्रमाणे आपण PNP ट्रान्झिस्टरचं वर्किंग बघितलं. आता एकच वर्किंग लक्षात ठेवायचं, NPN ट्रान्झिस्टरचं वर्किंग लक्षात ठेवा. आणि जर समजा PNPचं विचारलं तर NPNचे अपोजिट फक्त पोलॅरिटी चेंज करत जायचे. जिथे इलेक्ट्रॉन बोललाय तिथे होल्स बोलायचं, आणि जिथे होल्स बोलायचं तिथे इलेक्ट्रॉन बोलायचं. जिथे पॉझिटिव्ह आहे तिथे निगेटिव्ह बोलायचं, निगेटिव्ह आहे तिथे पॉझिटिव्ह करायचं, एवढंच. असं पोलॅरिटीज मात्र चेंज करत जायचं. ऑपरेशन ऑफ PNP आणि NPN ट्रान्झिस्टर, दे आर अपोजिट टू इच अदर. नंतर आपण ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशन बघितले, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर आणि कॉमन कलेक्टर. हे सगळ्या डायग्राम्स लक्षात ठेवा. रिमेंबर ऑल दिस डायग्राम्स. बरोबर. कॉमन बेस कसं असतं, कॉमन एमिटर कसं असतं, त्यांचं फॉरवर्ड बायझिंग कसं केलेलं आहे. सो रिमेंबर दिस डायग्राम्स. देन डेफिनेशन ऑफ अल्फा अँड बीटा, करंट गेन. कॉमन बेस मध्ये करंट गेन काय असतो आणि कॉमन एमिटर मध्ये करंट गेन काय असतो. कॉमन बेस करंट गेन इज डिनोटेड बाय अल्फा आणि इट इज द रेशो ऑफ IC अपॉन IE. आणि कॉमन एमिटर मध्ये इट इज द रेशो ऑफ IC अपॉन IB. IC अपॉन IB. सो करंट गेन बीटा. नंतर रिलेशन बिटवीन IC अँड IB आपण सॉरी अल्फा अँड बीटा, हे रिलेशन्स आपण या ठिकाणी डिराईव्ह केलेले आहेत. दे कॅन बी इझिली डिराईव्ड हिअर. नंतर ट्रान्झिस्टर कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितल्या, कॉमन एमिटर कॅरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट इम्पॉर्टंट बट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. So the circuit needed to draw the input and output characteristics, हे circuit लक्षात ठेवा. For PNP transistor, the only change the polarities and change the symbol. म्हणजे this arrowhead is pointing outward here. जर हा ट्रान्झिस्टर आपण PNP घेतला तर this arrowhead will be pointing inwards. फक्त तेवढा बदल करायचा आहे, बाकी दुसरं काहीच करायचं नाही. सो इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितल्या. नंतर आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या. नंतर लोड लाईन, हाऊ टू ड्रॉ दी लोड लाईन, हे आपण बघितलं. देन व्हॉट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट. अँड सो दिस इज द एंड ऑफ द थर्ड युनिट. या ठिकाणी आपलं तिसरं युनिट संपलेलं आहे. म्हणजे फर्स्ट युनिट संपलं, सेकंड युनिट संपलं, थर्ड युनिट संपलं. आता फक्त एक लास्ट युनिट आहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्सचं, ते आपण उद्यापासून स्टार्ट करूया. So if you have any doubt you can ask the question. कोणाला काही शंका असेल तर विचारा, otherwise the lecture is over. Is it clear? समजलं सगळं? आहेत का रे गेले फिरायला? Okay, thank you for attending the class.